جب اللہ نے دنیا کے پہلے انسان کو بنایا، پہلے بشر کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام، تمہارے میرے باپ نسل انسانی کے باپ جناب حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو پروردگار نے فرشتوں سے مشورتاً کہا، اللہ نے فرمایا قرآن وضاحت دیتا ہے، قرآن بتاتا ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب ایک ایک لفظ کو سنتے چلے جانا، قرآن آپ کو سناتا جاؤں گا اور اس کو سمجھتے چلے جانا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب بناؤں گا۔ کہاں؟ زمین میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ یہ تو نہیں کہا کہ آسمان میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، زمین میں اپنا خلیفہ، فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ۔ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو جب حکم دیا، جب آدمی بنا تو فرشتے کو بھیجا مٹی بھی زمین سے لاؤ، زمین کے لیے ہے تو زمین سے ہی مٹی لاؤ۔ فرشتہ آ گیا زمین پر، کون آیا؟ بلبل سدرہ، طائر سدرہ، جناب حضرت جبرائیل امین زمین پر آئے۔ ایک مشت خاک اٹھانا ہے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین رونے لگی، زمین گڑ گڑانے لگی۔ زمین نے کہا جبرائیل مٹی نہ اٹھاؤ، اے جبرائیل انسان بنے گا، وہ زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ اے جبرائیل، زمین رونے لگی، کہنے لگی مٹی نہ لے کر جاؤ، لیکن بلبل سدرہ نے دیکھا زمین رو رہی ہے، زمین کا رونا دیکھا، رحم آ گیا، خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل کیا ہوا، مٹی لے کر نہیں آئے؟ بلبل سدرہ نے عرض کر دیا مولا میں گیا تھا مگر زمین رونے لگی، یا اللہ زمین گڑ گڑانے لگی، اے پروردگار میں خالی ہاتھ آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو رحم آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو ترس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسرے فرشتے کو حکم دیا اے اسرافیل تم جاؤ، تم مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرافیل آئے، آپ زمین پر آئے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین پھر رونے لگی، زمین پھر رو کے کہنے لگی اے اللہ کے فرشتے مٹی نہ لے کر جا، انسان بنے گا، زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا۔ اللہ اکبر، غور کرو، انہیں بھی رحم آیا، واپس گئے۔ تیسرا فرشتہ آیا، جب اللہ نے ان کو بھیجا انہوں نے بھی مٹی اٹھانے کی کوشش کی لیکن زمین روئی، رحم آ گیا، وہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے۔ اب اللہ نے چوتھے فرشتے کو بھیجا، کون آئے؟ حضرت اسرائیل زمین پر آئے۔ جناب حضرت اسرائیل نے زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا زمین رونے لگی، زمین پھر وہی دکھڑا سنانے لگی۔ زمین نے کہا اے اسرائیل مٹی نہ لے کر جا، انسان بنے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ جیسے ہی زمین روئی تو جناب اسرائیل نے کہا اے زمین سن لے، تو رو رہی ہے مگر یہ یاد رکھ لے میرا نام اسرائیل ہے، میں تیرا رونا نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا تو اللہ کا حکم دیکھوں گا۔ فرمایا تیرے رونے سے مجھ پر کوئی فرق میں لے کے جاؤں گا۔ مٹی اٹھائی اللہ کی بارگاہ میں، مولا مٹی لے آیا۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل زمین روئی نہیں تھی کیا؟ ہاں مولا روئی تھی، پھر تمہیں رحم نہیں آیا؟ مولا میں نے زمین کا رونا نہیں دیکھا، میں نے تیرا حکم دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے اسرائیل انسان بنے گا، تخلیق ہوگی انسان کی۔ اے اسرائیل سنو،
पास नहीं जाएगा। इंसान बनाने के लिए मिट्टी तुम लाए हो, और जब उसका आखिर होगा उसे वापस मिट्टी में मिलाया जाएगा, तब भी तुम ही उसी के पास जाओगे और तुम ही जाकर उसकी रूह निकालोगे। तो अल्लाह ने हजरत इजराइल की ड्यूटी लगाई कि रूह भी तुम कब्ज करोगे। आपको बात मेरी समझ में आ रही है? मगर अल्लाह ने जब इंसान को बनाया तो रखा कहां? अल्लाह ताला ने ये तो ऐलान कर दिया था जमीन के लिए बनाया जा रहा है। अल्लाह जब तूने जमीन के लिए बनाया था तो बनाया भी जमीन पे जाता, कहीं और क्यों बनाया गया? और जमीन के लिए बनाया था तो कहीं और बनाकर फौरन जमीन पे भेज दिया जाता, जमीन पर नहीं भेजा। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, कहां पे भेजा? अल्लाह ने सबसे पहले जन्नत में भेज दिया। ऐलान तो ये था जमीन के लिए, मगर बना के भेजा कहां? जन्नत में। हजरत आदम को जन्नत में भेजा, इंसान को जन्नत में पैदा नहीं किया अल्लाह ने, जन्नत में भेजा। मगर औरत को अल्लाह ने पैदा ही जन्नत में किया। आओ सुनो, अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम खालिक अर्ज़ व समा ने हजरत आदम को कहीं और पैदा किया, और पैदा करने के बाद में जन्नत में भेज दिया। मगर आदम का दिल जन्नत में नहीं लगा। अल्लाह ने हजरत आदम की कैफियत को देखा, हजरत आदम की हालत को देखा, तो अल्लाह ने आपकी बाईं पसली से औरत को पैदा किया, जन्नत के अंदर पैदा किया। अब मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को, मर्द को कहीं और पैदा किया, औरत को जन्नत में पैदा किया। वजह क्या है? रीजन क्या है? सबब क्या है? अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया? अब गौर करो मेरे अजीजों, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं, कई वजह है अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया। इसकी वजूहात है, 3 वजह हमारे उलमा ने बयान फरमाई। पहली वजह क्या है? हमारे उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लाह ने औरत को जन्नत में बनाया, इसलिए बनाया कि जब आंख खुले औरत की तो सबसे पहले उसे जन्नत दिखाई दे, जन्नत नजर आए। औरत की आंख खुले, वो जन्नत की बहारों को देख ले, उसकी आंख खुले, वो जन्नत के नजारों को देख ले। औरत की आंख खुले, वो जन्नत की दरियाओं को देख ले, जन्नत की रानाइयां देख ले, जन्नत की रंगीनियां देख ले, जन्नत का हुस्न देख ले, जन्नत की खूबसूरती देख ले। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। ऐ औरत सुन ले, तुझे जन्नत में पैदा किया, आंख तेरी खुली, जन्नत को दिखाया गया, इसलिए कि अब जन्नत में पैदा करके जन्नत दिखाई जा रही है। जब तुझे जमीन पे भेजा जाएगा वहां तेरा एक घर होगा। याद रखना, आज जन्नत को देख ले, जमीन पे जाना तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। जमीन पे जाना तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। दूसरी वजह हमारे उलमा ने बयान की, किस लिए पैदा किया? दूसरी वजह यह है, जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को पैदा किया है। हूरों का तज़किरा सुना है, हूरें जन्नत में मौजूद हैं, और हूरों की खूबसूरती यह है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने हूरों को वो हुस्न अता किया है, अगर कोई जन्नत की हूर अपनी एक उंगली जरा सी दुनिया में जमीन पे जाहिर कर दे तो ये जो सूरज की रोशनी है ये फीकी पड़ जाए, ये जो चांद की चांदनी है ये फीकी पड़ जाए। ये हुस्न है जन्नत की हूर का। अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत में पैदा किया जा रहा है। हूरों को देख ले, जन्नत की हूरों का रहना सहना देख ले, इनका बनना संवरना देख ले, इनका सजना संवरना देख ले। इसलिए कि तुझे दुनिया में जाना है, तुझे जमीन पे जाना है, इनका हुस्न देख ले, इनका रहने का सलीका देख ले, इनका रहने का ढंग देख ले, इनकी जिंदगी को देख ले, इनके हुस्न को देख ले।
बनाओ सिंगार को देख ले। जब तू दुनिया में जाएगी तुझे किसी के निकाह में रखा जाएगा, जब तू उसके सामने जाना तो अपने शोहर के सामने इसी तरह खूबसूरत बन के जाना, बन संवर के तैयार होके जाना, ताकि तेरा शोहर देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। ये दूसरा रीजन। परवरदिगारे आलम ने जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जनाबे हजरत हव्वा को फरमा दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमा दिया वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो। वकुला मिन्हा हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जाओ, जन्नत में रहो, जो चाहो वो खाओ, जैसे चाहो गुजारो, मगर इतना याद रहे एक शजर है जिसे शजरे ममनुआ कहा गया है, उसके करीब न जाना, उसके फल को न खाना। अगर उसको खा लिया, अल्लाह का कुरान कहता है फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर उसे खा लिया तो याद रखना शुमार तुम्हारा जालिमों में हो जाएगा। अल्लाह ने जन्नत में रख दिया, मगर फिर वही बात मैं आपसे कहूंगा, जन्नत में रख दिया लेकिन ऐलान तो ये था ना कि जमीन के लिए बनाया है।